यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। प्रभु को महिमा मिले, चाहे हो मेरा कुमार, वो बढ़े मैं घटूं, रहे इसी का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। This is the day that the Lord hath made, that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. स्तुति प्रशंसा करे, क्यों न कुछ होता रहे, उसको हम भाते रहे, चाहे जहां भी रहे। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। Jesus is the way that the Lord hath made, that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it, and be glad in it. Jesus is the way that the Lord hath made. We will rejoice and be glad in it. Jesus is the way that the Lord hath made. तेरे प्रेम की यही रीत, मन में भर दे तेरी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी हालेलुया, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। क्रूस पर अपना खून बहा, मुझ पापी को दी शिफा। मन मोरे तू बोल सदा हालेलुया, मन मोरे तू बोल सदा। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। I will enter his gates with thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say, this is the day that the Lord has made. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. He has made me glad, he has made me glad. I will rejoice, for he has made me glad. तेरी कुदरत की ये शान, खुद ही दाता खुद ही दान। पूरे कर मन के अरमान हालेलुया, पूरे कर मन के अरमान। बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय मिलकर जय, बोलो जय यीशु की जय, बोलो जय जय जय। आनंद 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 है, आनंद 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 है। अबदी मोहब्बत से हमें प्रेम किया, अबदी मोहब्बत से हमें प्रेम किया। अपना बेटा हमें बना लिया, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया।
सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। आनंद 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 है, आनंद 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 है। प्रभु की स्तुति करना आनंद है, प्रभु की स्तुति करना आनंद है। प्रभु की सेवा करेंगे सदा, ये हमारा सौभाग्य है। हालेलुया सदा गाएंगे हम, हालेलुया सदा गाएंगे। हम प्रभु यीशु के लिए, हम प्रभु यीशु के लिए। Give me all in my lamp, give me honey. Give me all in my lamp, I pray. Give me all in my lamp, give me honey, honey, honey. Give me honey till the break of the day. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. Sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर। यीशु है त्राता महान, यीशु है त्राता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु, चरनी में तूने जन्म लिया प्रभु। सूली पे किया विश्राम, सूली पे किया विश्राम। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm happy today, I'm happy today. In Jesus Christ I'm happy today. He has taken all my sins away, and that's why I'm happy today. I'm singing today, I'm singing today. In Jesus Christ I'm singing today. He has taken all my sins away, and that's why I'm singing today. हम पर भी यीशु कृपा करना, हम पर भी यीशु कृपा करना। हम है पापी निहार, हम है पापी निहार। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने। यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। बोलो मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। I'm clapping today, I'm clapping today. In Jesus
उठा। His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. पिता की महिमा को जगत में लाया, मानव बना क्रूस उठाया। मानव बना क्रूस उठाया। पिता की महिमा को जगत में लाया, मानव बना क्रूस उठाया। मानव बना क्रूस उठाया। तुम ही बताओ क्या है उसका नाम। तुम ही बताओ क्या है उसका नाम। जी उठा, वो जी उठा, तीसरे दिन वो जी उठा। जी उठा, वो जी उठा, तीसरे दिन वो जी उठा। His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus, Jesus, Jesus. His name is Jesus. आंधी तूफान को डांट थमाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। आंधी तूफान को डांट थमाया, अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। अंधों को आंखें दी, मुर्दों को जिलाया। तुम ही बताओ क्या है उसका नाम। तुम ही बताओ क्या है उसका नाम। जी उठा, वो जी उठा, तीसरे दिन। હાય, ગુડ મોર્નિંગ. બધાને પ્રેમી સલામ. આજે સવારે આજના પવિત્ર ધન્ય દિવસે આવો આપણે ઈશ્વરનું ભજન કરીએ. ઈસ્ટર પછીનો પ્રથમ રવિવાર છે. પ્રભુને મહિમા માનને ગૌરવ આપતા આપણે ઈશ્વરનું ભજન કરીએ. પ્રભુનું વચન આપણને આ પ્રમાણે કહે છે, ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે ખ્રિસ્ત આપણા પાપને સારું મરણ પામ્યા. ધર્મશાસ્ત્ર પ્રમાણે તેમને દાટવામાં આવ્યા અને ત્રીજા દાડે તેમનું ઉત્થાન થયું. અને કેફાને તેનું દર્શન થયું, પછી બારેને થયું. ત્યાર પછી એકી વેળાએ 500 કરતાં વધારે ભાઈઓને તેનું દર્શન થયું. જેઓ મના ઘણા હજી સુધી હયાત છે, પણ કેટલાયક ઊંઘી ગયા છે. પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપીએ, મહિમા માનને ગૌરવ આપીએ અને આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈને પ્રાર્થના કરીએ. સકળ સૃષ્ટિના સર્જનહાર પ્રભુ, ઊંચ અને ઉન્નત રાજ્યસન પર બિરાજમાન અમારા જીવનના સ્વામી અમારા પ્રભુ, આજે સવારે મેં ફરીથી તમારી પવિત્ર હજુરમાં આવીને તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, તમારી આરાધના કરીએ છીએ, પ્રશંસા કરીએ છીએ, ધન્યવાદ આપીએ છીએ. તમે અનાદિકાળથી અનંતકાળ એવા ઈશ્વર છો. તમારું રાજ્ય અનાદિકાળથી અનંતકાળિક સુધી છે અને પ્રભુ તમે સકળ સૃષ્ટિનું સંચાલન કરો છો. તમારા પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે પૃથ્વી પર તમે મોકલી આપ્યા. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અમારા પાપને સારું મરણ પામ્યા અને અમને ન્યાય ઠેરાવવા માટે ત્રીજા દિવસે પુનરુત્થાન પામ્યા અને શિષ્યોને દર્શન આપ્યું, 500 કરતાં વધારે ભાઈઓને દર્શન આપ્યું, પ્રેરિત પાઉલને દર્શન આપ્યું, ઘણાઓને દર્શન આપ્યું. તમે એવા મહાન પરાક્રમી સામર્થ્યમય પ્રભુ છો, એની પ્રતિતિ પૃથ્વી પરના લોકોને તમે કરાવી. એવા ઈશ્વર અમને મળ્યા છો. ત્યારે પ્રભુ અમે ધન્યતા અનુભવતા તમને એકલાને જ માન, મહિમા, ગૌરવ આપીએ છીએ. મહિમા આપતા પિતા અમે તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. આ ભજન સેવામાં ઓનલાઈન જોડેલા પ્રત્યેક વાલાને તમારા સર્વસમત ભુજો તળ સોંપીએ છીએ. యేసుના જ નામમાં પ્રભુ પવિત્ર આત્માના સામર્થ્યમાં પ્રભુ દરેકને તમે સ્પર્શ કરો, તમે તમારા મુખનો પ્રકાશ પાડો અને આજની આ સંગતની મારફતે, ભજન સેવાની મારફતે, આરાધનાની મારફતે પ્રત્યેકને તમારી આશીષ પ્રાપ્ત થાય, તમારો જે જયકાર થાય એવું તમે થવા દો. પ્રભુ ગીતો, પ્રાર્થના, વચન, મનન, આખી ભજન સેવાના એક ભાગનું તમે સંચાલન કરો.
મહિમા માનને ઘરું તો પામવી પ્રાર્થના છે. મુજબળ પાત્રને સહાય કરો, તમારું સામર્થ્ય પરાક્રમ આપવી પ્રાર્થના છે. નમ્ર પ્રાર્થના ઉદ્ધારક સ્વામી ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ દ્વારા સાંભળો. આમેન. આવો આપણે ઈશ્વરનું ભજન કરતા ગીત ગાઈએ. Thank you.
આપણે વારાફરતીના વાંચનમાં જોડાઈએ અને જૂના કરારમાં ગીતશાસ્ત્ર 114 શરૂઆતથી અંત સુધી પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠ તરીકે વાંચીએ. ગીતશાસ્ત્ર 114, સામ નંબર 114, 1 to N. પ્રત્યુત્તરિત વાંચન પાઠ તરીકે આપણે વાંચીએ. પેજ નંબર 550. જ્યારે ઇઝરાયેલીઓ મિસરમાંથી નીકળ્યા એટલે યાકૂબનું કુટુંબ પરભાષા બોલનાર લોકોમાંથી નીકળ્યું. ત્યારે યહૂદિયા તેનું પવિત્ર સ્થાન અને ઇસ્રાયેલ તેનું રાજ્ય થયું. સમુદ્ર તે જોઈને નાઠો, યર્દન નદી પાછી હટી. પર્વતો મેઢાઓની પેઠે અને ડુંગરો ગાડરની પેઠે ખુદ્યા. અરે સમુદ્ર, તને શું થયું કે તું નાસી ગયો? અરે યર્દન, તું કેમ પાછી હટી? અરે પર્વતો, તમને શું થયું કે તમે મેંઢાઓની પેઠે ખુદ્યા? ડુંગરો, તમે કેમ ગાડરની માફક ખુદ્યા? હે પૃથ્વી, પ્રભુની આગળ, યાકૂબના ઈશ્વરની આગળ કાંપ. તેણે ખડકમાંથી સરોવર કર્યું અને ચક્રમાંથી ઝરો બનાવ્યો. આમેન. ઈશ્વર પિતા, પુત્ર, પવિત્ર આત્માનો મહિમા થાઓ. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈને પ્રાર્થના કરીએ અને પ્રભુનો આભાર માનીએ. પ્રભુએ આપણા જીવનમાં જે અદ્ભુત કાર્ય કર્યું છે, જે આશીર્વાદો આપ્યા છે, જે સફળતા આપી છે, સર્વ માટે કેવળ પ્રભુને એકલાને જ માન, મહિમા અને ગૌરવ આપીએ. પ્રાર્થના કરીએ. આભાર માનતા માનતા તેની ભાગળોમાં અને સ્તવન કરતા તેના આંગણામાં આવો. આભાર માનીને તેના નામને ધન્યવાદ આપો. યહોવાનો આભાર માનો, કેમ કે તે ઉત્તમ છે. તેની કૃપા સર્વકાળ ટકે છે. જીવનના સ્વામી અમારા પ્રભુ એ ગીત કરતા દાઉદ રાજાની જેમ, એ ભક્તની જેમ આજે સવારે અમે સર્વ પણ જેઓ ઓનલાઈન ભજન સેવામાં સામેલ થયા છે, તમે અમારી સાથે અમારી મધ્યે છો, ત્યારે પ્રભુ અમે ખરા અંતરકરણથી, ખરા હૃદયથી તમારી આભાર સ્તુતિ કરીએ છીએ. તમારી અદ્ભુત કૃપા, દયા અને કરુણા, તમારી ઈચ્છાની યોજના પ્રમાણે પ્રભુ આજથી 2000 વર્ષ પહેલાં તમારા વહાલા એકના એક પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને તમે પૃથ્વી પર મોકલી આપ્યા. એ માટે કે પૃથ્વી પરના તમામ મનુષ્ય જાતનું તારણ થાય, ઉદ્ધાર થાય, બચાવ થાય, છુટકારો થાય. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે આવ્યા, પોતાને ખાલી કર્યો, પોતાને નમ્ર કર્યો. દેવ હોવાનું, ઈશ્વર હોવાનું તમે પકડી રાખવાને ઈચ્છ્યું નહીં, પણ દાસનું રૂપ ધારણ કરીને પોતાને ખાલી કર્યો અમારા માટે. અમારું તારણ થાય, અમારો બચાવ થાય, અમારો ઉદ્ધાર થાય. પ્રભુ, જ્યારે અમે પાપી અધર્મી હતા, ખોવાયેલા હતા, અંધકારમાં હતા, અમારા માટે કોઈ આશા નહોતી, અને ત્યારે તમારા વહાલા એકના એક પુત્ર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે પૃથ્વી પર આવીને અમારી મુલાકાત કરી. અમને જીવન મળે, પુષ્કળ જીવન મળે માટે તમામ રીતે પ્રભુ ઈસુ પોતે કાર્ય કર્યું, ઉપદેશ આપ્યો, શિક્ષણ આપ્યું, નમૂનો આપ્યો, અદ્ભુત ને પરાક્રમી કામો કર્યા, મોયેલાનો જીવતા કર્યા. અને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પોતે અમારા પાપ પોતાને માથે લઈને વધસ્તંભ પર મરણ પામ્યા. પોતે હલવાન બનીને, પ્રમુખ યાજક બનીને પ્રભુ અમારા માટે એક નવો અને જીવતો માર્ગ ઉગાડ્યો. પરમ પવિત્ર સ્થાનમાં પ્રવેશ કરીને પ્રભુ સદાને માટે અમારા માટે એ સ્વર્ગીય દ્વાર ખોલી દેવામાં આવે. અદ્ભુત આશીર્વાદને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. એફેસીઓના પત્રમાં તમારું વચન કહે છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં તમને જગતના ભંડારને અગાઉ પસંદ કરવામાં આવ્યા છે. અનેક ઉત્તમ સ્વર્ગીય આત્મિક આશીર્વાદથી તમે એમને વેષ્ટિત કર્યા છે. ઓ પરમેશ્વર પિતા, ધન્યવાદ આપીએ. પ્રભુ ઈસુએ પોતે કહ્યું કે ચોર મારી નાખવા, નાશ કરવા સિવાય બીજા કોઈ મતલબથી આવતો નથી, પણ હું તમને જીવન મળે અને પુષ્કળ જીવન મળે માટે આવ્યો છું. પ્રેરિતોના કૃત્ય 4:12 જે કહ્યું તે પ્રમાણે કે આકાશ તળે તથા પૃથ્વી પર બીજું એક એવું નામ નથી કે જેના દ્વારા તારણ થાય. કેવળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત દ્વારા અમારું તારણ, અમારો બચાવ અને અમારો ઉદ્ધાર છે. અને અદ્ભુત પ્રભુએ કાર્ય કર્યું, અનંત જીવનની ખાતરી આપી. અને પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું કે ફરીથી હું તમને લેવાને માટે આવનાર છું. પ્રભુએ આશીર્વાદને માટે, એ આશા અને વિશ્વાસને ખાતરીને માટે અમે તમારી સ્તુતિ કરી, ધન્યવાદ આપીએ. સદાને માટે એ મરણ એ હરાવવામાં આવ્યું છે, સદાને માટે નાબૂદ કરવામાં આવ્યું છે. પ્રભુ, ખરેખર અમે તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ, પ્રશંસા કરીએ છીએ. પ્રભુ, આજે આભાર માનીએ છીએ. ઓનલાઈન ભજન સભામાં અમે તમારા બાળકો તરીકે, તમારા લોકો તરીકે પ્રભુ અમે સામેલ થઈ શક્યા છીએ. તમે ઓનલાઈન ભજન સેવામાં સ્પર્શ કરો છો, તમે અમારી સાથે વાત કરો છો, અમારી સાથે વ્યવહાર કરો છો, અમારું ભજન કરવું, આરાધના કરવું તમે સ્વીકાર કરો છો, કારણ કે તમે હૃદયને પારખો છો, અમારા વિચારોને તમે જાણો છો,
અંતઃકરણને પારખો છો અને સ્વીકાર કરીને આશીર્વાદ આપો છો, ત્યારે પિતા અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. અત્યાર સુધીની ઓનલાઈન ભજન સેવાને તમે પુષ્કળ રીતે આશીર્વાદિત કરી છે. પ્રભુ, ગુજરાત ડાયોસિસની, સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસની આ અદ્ભુત નજાયબ જેવી વ્યવસ્થા તમે પૂરી પાડી, કૃપા આપી. અમારા બિશ્વ સાહેબ ધિરાયટેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ કૃષ્ણ સાહેબને પ્રેરણા આપી, ઉત્તેજન આપ્યું, અને ટેકનિકલ ટીમ જે પ્રાપ્ત થઈ, સ્ટુડિયોની વ્યવસ્થા પ્રાપ્ત થઈ, અને જુદી રીતે જો સેવા આપે, દાનો આપે છે, ઉત્તેજન આપે છે, પ્રાર્થના કરે છે ઓનલાઈન ભજન સેવાને માટે, સર્વ માટે અમે પિતા તમારો આભાર માનીએ છીએ. જો આ સેવાને માટે ઉદારતાથી દાનો આપે છે, સર્વ માટે પણ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સાથે પ્રભુ, જે વાલાઓ વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો આ ભજન સેવામાં સામેલ થાય છે, પ્રભુ, એ અમદાવાદમાં હોય કે અમદાવાદની બહાર હોય, આખા ગુજરાતમાં હોય કે આખા ભારતમાં હોય કે ભારતની બહાર પરદેશમાં, કોઈ પણ દેશમાં હોય, પણ પ્રભુ એ સામેલ થાય છે. તમામ વહાલાઓને માટે, તેમના જીવનને માટે, સેવાને માટે, સમર્પણને માટે, વિશ્વાસને માટે પ્રભુ અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ, કારણ કે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમે કાર્ય કરો છો અને દરેક જણ ભજન સેવામાં સામેલ થાય છે, અને પ્રભુ તમે તેઓને આશીર્વાદ આપો છો. ધન્યવાદ આપીશ પિતા. સાથે ગુજરાત ડાયોસિસની તમામ વ્યવસ્થાઓ અને સેવાઓ માટે આભાર માનીએ છીએ, તમામ ધર્મ સેવકો માટે આભાર માનીએ છીએ, અને પ્રભુ ડાયોસિસની વિવિધ પ્રકારની જે સેવા છે એ માટે આભાર માનીએ છીએ. અમારા બિશ્વ સાહેબ ધિરાયટેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ કૃષ્ણ સાહેબ માટે, તેમની અદ્ભુત અને અજાયબ જેવી સેવાને માટે, આગેવાની માટે પ્રભુ અમે તમારી સ્તુતિ કરીશ, તમારો આભાર માનીએ છીએ, અને તેમના વાલા પરિવારને માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. સિનડમની પણ તેમની જે અદ્ભુત સેવાઓ છે, સર્વ માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પરમેશ્વર પિતા, ગુજરાત ડાયોસિસને વિવિધ પ્રકારના જે આશીર્વાદ આપ્યા છે, તમામ જે ધર્મ સેવકો તમે પૂરા પાડ્યા છે, પ્રેસ્બિટર, ડીકન, સુવાર્તિક, તેમની અદ્ભુત સેવાઓને માટે, ગુજરાત મિશનરી મુવમેન્ટ અને તેમની સેવાઓને માટે, જુદી સમિતિ તેમની સેવાઓને માટે, ગુજરાત ડાયોસિસ મહિલા સંગત તેમની સેવાઓને માટે, પ્રભુ તમામ પ્રકારની સેવાઓને માટે ફરીથી એકવાર અમે તમારો આભાર માની તમારી સ્તુતિ કરીએ છીએ. સાથે પ્રભુ તમામ વાલાઓને તમે નોકરી, ધંધો, કાર્યક્ષેત્ર, સેવાનું ક્ષેત્ર તમે પૂરું પાડ્યું છે, બાળકોને દાન આપ્યું છે, અભ્યાસમાં સહાય કરો છો, પ્રભુ આભાર માનીએ છીએ. મંડળીઓમાં જુદી ચાલતી સેવાઓને માટે, ક્વાયર, સન્ડે સ્કૂલ, મહિલા સંગત, યુથ ફેલોશિપ, પ્રાર્થના સંગત અને અન્ય તમામ પ્રકારની સેવાઓને માટે પણ અમે તમારી સ્તુતિ જ કરીએ છીએ, તમારો આભાર માનીએ છીએ. તમામ પ્રકારના આશીર્વાદો માટે, સફળતાઓ માટે પ્રભુ તમને એકલાને જ માન મહિમા ગુરુ આપીએ છીએ. પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દ્વારા, તમારા વચન દ્વારા તમે અમારી સાથે વાત વ્યવહાર કરો છો, અમને દિલાસો આપો છો, ઉત્તેજન આપો છો, હિંમત આપો છો, ખાતરી આપો છો, તમારી નિકટતામાં અમને લઈ જાઓ છો, અમારા હૃદયોની સાથે, મનોની સાથે પિતા તમે વાતને વ્યવહાર કરો છો, એવા ઈશ્વર અમને મળ્યા છો, ત્યારે આભાર જ માનીએ છીએ અને તમને એકલાને મહિમા ગૌરવ આપીએ છીએ. તમામ પ્રકારના આશીર્વાદ માટે આભાર માનતા પિતા અમે તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ, અને અમે અમારા જીવનો તરફ દ્રષ્ટિ કરીએ છીએ, અને તમારા વચનને આધારે, બાઇબલના વચનને આધારે અમારા આત્મા તપાસ અમારા જીવનની કરીએ છીએ, ત્યારે પ્રભુ અમે કબૂલ કરીએ છીએ કે અમે પાપી છીએ. તમારા વચનની આધીનતા નહીં સ્વીકારીને, હૃદયો કઠણ કરીને, અવિશ્વાસ લાવીને, શંકા કરીને પ્રભુ ઘણી વખત વાણી, વર્તન, વ્યવહાર પ્રભુ દ્વારા અમે પાપ કર્યું છે. એકબીજાની વિરુદ્ધ, તમારી વિરુદ્ધ અમે પાપ કર્યું છે. પ્રભુ અમે કબૂલ કરીએ છીએ. ઈર્ષા, આદેખાઈ, ભૂંડુઈ છે ને ભૂંડી કલ્પનાઓ કરીને અમે પાપ કર્યું છે. કબૂલ કરીએ છીએ કે અમે પાપી છીએ. અમારા પર કૃપા દ્રષ્ટિ, પ્રેમ દ્રષ્ટિ કરો, પાપોની માફી આપો અને શુદ્ધ કરો, શુદ્ધ અંતઃકરણ તો પૂરું પાડો. તમારા મહિમાને માટે આગળ દોરી જાય પ્રાર્થના છે, કારણ કે ઈસુનું રક્ત અમને સગળા પાપથી શુદ્ધ કરે છે. ઈસુના રક્તથી પિતા તમે અમને શુદ્ધ કરો, મહિમા માનને ગૌરવ તમે પામો, એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરી છે. અમે તમારી હજુરમાં નમી છીએ છીએ. અમારી આ પ્રાર્થના અને આભાર સ્તુતિના અર્પણો ઉદ્ધારક સ્વામી ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ દ્વારા સાંભળો. આમેન. આવો આપણે ઈશ્વરની સ્તુતિને આરાધનામાં જોડાઈએ અને ઈશ્વરનું ભજન કરીએ અને ગીતો આપણે ગાઈએ.
की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। रब की होवे मदद सराई, रब की होवे मदद सराई, उसके नाम की सना, उसके नाम की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सबके घर में होवे सितारे, सबके घर में होवे सितारे, उसकी हम दो सना, उसकी हम दो सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। जय के जो से तुमको नसेंगे, जय के जो से तुमको नसेंगे, हर तकदीर बजा, हर तकदीर बजा हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना।
होवे सदा हमेशा प्रभु की होवे सदा આવો આપણે પવિત્ર શાસ્ત્રમાંથી પ્રભુના પવિત્ર વચનો વાંચીએ તથા સાંભળીએ. નવા કરારમાંથી સંત યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 20મો અધ્યાય અને 19થી 31 કલમ. સંત યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 20મો અધ્યાય અને 19થી 31 કલમ સુધી. ફ્રોમ ન્યૂ ટેસ્ટામેન્ટ ગોસ્પલ ઓફ સેન્ટ જોન ચેપ્ટર 20 વર્સ 19 to 31. લેટ અસ રીડ. આપણે વાંચીએ તે પહેલાં સ્તોત્ર ગાઈએ. બાઇબલ મારો આધાર છે. બાઇબલ મારો આધાર છે બાઇબલ મારો આહાર છે બાઇબલ મારો આનંદ છે બાઇબલ આ બાઇબલ બાઇબલ મારું જીવન છે બાઇબલ મારું અજવાળું છે બાઇબલ મારું સગળું છે બાઇબલ આ બાઇબલ બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે બાઇબલ એ મારો અરીસો છે બાઇબલ એ મારો દીપક છે બાઇબલ એ મારી પ્રેરણા છે બાઇબલ એ મારો અરીસો છે બાઇબલ એ મારો દીપક છે બાઇબલ મારી સાથે રાખીશ બાઇબલનું હું વાંચન કરીશ બાઇબલને હું કેન્દ્રમાં રાખીશ બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ બાઇબલ આ બાઇબલ આ બાઇબલ. આવો આપણે પ્રભુના પવિત્ર વચનો વાંચીએ તો સાંભળીએ. સંત યોહાનની લખેલી સુવાર્તા 20મો અધ્યાય અને 19થી 31 સુધી. ત્યારે તે જ દાડે એટલે અઠવાડિયાને પહેલે દિવસે સાંજ પડે શિષ્યો જ્યાં એકઠા થયા હતા ત્યાંના બારણા યહૂદીઓના ભયથી બંધ કરવામાં આવ્યા હતા. ત્યારે ઈસુ આવ્યો અને તેઓની વચમાં ઊભો રહીને તેઓને કહે છે કે તમને શાંતિ થાવ. એમ કહીને તેણે પોતાના હાથ તથા કૂંખ તેઓને દેખાડ્યા. માટે શિષ્યો પ્રભુને જોઈને હર્ષ પામ્યા. તેથી ઈસુએ ફરી તેઓને કહ્યું કે તમને શાંતિ થાવ. જેમ બાપે મને મોકલ્યો છે તેમ હું તમને મોકલું છું. એમ કહીને તેણે તેઓના પર શ્વાસ નાખ્યો અને તે તેઓને કહે છે તમે પવિત્ર આત્મા પામો. જેઓના પાપ તમે માફ કરો છો તેઓના પાપ માફ કરવામાં આવે છે અને જેઓના પાપ તમે કાયમ રાખો છો તેઓના પાપ કાયમ રહે છે. પણ ઈસુ આવ્યો ત્યારે થોમા, બારમાંનો એક, જે દિદુમસ કહેવાતો હતો, તે તેઓની સાથે નહોતો. તેથી બીજા શિષ્યોએ તેને કહ્યું કે અમે પ્રભુને જોયો છે. પણ તેણે તેઓને કહ્યું કે તેના હાથમાં ખીલાઓના વેહ જોયા વિના તથા મારી આંગળી ખીલાઓના વેહમાં મૂક્યા વિના તથા તેની કૂખમાં મારો હાથ ઘાલ્યા વિના હું વિશ્વાસ કરવાનો જ નથી. 8 દાડા પછી ફરીથી તેના શિષ્યો ઘરમાં હતા. થોમા પણ તેઓની સાથે હતો. ત્યારે બારણા બંધ કર્યા છતાં ઈસુએ આવીને વચમાં ઊભા રહીને કહ્યું કે તમને શાંતિ થાવ. પછી તે થોમાને કહે છે કે તારી આંગળી અહીં સુધી પહોંચાડીને મારા હાથ જો અને તારો હાથ લાંબો કરીને મારી કૂખમાં ગાલ અને અવિશ્વાસી ન રહે પણ વિશ્વાસી થા. થોમાએ ઉત્તર આપ્યો કે મારા પ્રભુ અને મારા ઈશ્વર.
ઈસુ તેને કહે છે કે તે મને જોયો છે માટે તે વિશ્વાસ કર્યો છે. જેઓએ જોયા વિના વિશ્વાસ કર્યો છે તેઓને ધન્ય છે. ઈસુએ પોતાના શિષ્યોની રૂબરૂપ બીજા ઘણા ચમત્કારો કર્યા કે જેનું વર્ણન આ પુસ્તકમાં કરેલું નથી. પણ ઈસુ તે જ ખ્રિસ્ત ઈશ્વરનો દીકરો છે એવો તમે વિશ્વાસ કરો અને વિશ્વાસ કરીને તેના નામથી જીવન પામો માટે આટલી વાતો લખેલી છે. આ પ્રભુનું વચન છે. આમેન. આવો આપણે પ્રેરિતોના વિશ્વાસનામાં જોડાઈને આપણો વિશ્વાસ આપણે જાહેર કરીએ. પ્રેરિતોનો વિશ્વાસનામું બોલીને આપણે આપણો વિશ્વાસ જાહેર કરીએ. સર્વ સત્તાધારી ઈશ્વર પિતા, આકાશ તથા પૃથ્વીનો કરતા, તેના પર વિશ્વાસ કરું છું. વળી તેનો એકનો એક પુત્ર ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણો પ્રભુ, તેના પર વિશ્વાસ કરું છું. તે પવિત્ર આત્મા દ્વારા ગર્ભ રહ્યો, કુંવારી મરિયમનો ઉદરે જન્મ્યો, પોન્તિયસ પિલાતની હકુમતમાં દુઃખ ભોગવ્યું, ક્રૂસે ચડાયો, મરણ પામ્યો તથા હટાયો, અધોસ્થાનમાં ઉતર્યો. તે ત્રીજે દિવસે મૂલામાંથી ઉત્થાન પામ્યો, સ્વર્ગમાં ચડી ગયો અને સર્વસમર્થ ઈશ્વર પિતાને જમણે હાથે બિરાજમાન છે. તે ત્યાં જીવતા તથા મૂલાનો ન્યાય કરવા સારું આવનાર છે. વળી પવિત્ર આત્મા પર હું વિશ્વાસ કરું છું અને પવિત્ર સાત્વિક મંડળી, સંતોની સંગત, પાપોની ક્ષમા, દેહનું પુનરુત્થાન તથા અનંત જીવન, એ સર્વ હું માનું છું. આમેન. આવો આપણે ઈશ્વરનું ભજન કરતા ગીત ગાઈએ અને ત્યારબાદ આપણે જાહેર ખબર સાંભળીએ.
આ સમય આપણે જાહેર ખબર સાંભળીએ. આજે સવારે ફરીથી આપ સૌને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમાળ નામમાં પ્રેમી સલામ પાઠવું છું અને આ ભજન સેવામાં ખૂબ પ્રેમથી આપ સર્વનો આવકાર કરું છું. આજની આ ભજન સેવાની મારફતે પ્રભુ આપ સર્વને પુષ્કળતાથી આશીષ આપે, સ્પર્શ કરે અને તેની હાજરીના અનુભવમાં લાવે અને એ દ્વારા પ્રભુનો મહિમા થાય. સાથે સાથે માનનીય બિશપ સાહેબ, ધી રાઇટ રેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સ ક્રિશ્ચન સાહેબ અને તેમના પરિવાર તરફથી પણ આપ સર્વને પ્રેમી સલામ પાઠવું છું અને પ્રભુ આપ સર્વને આશીષ આપે એવી શુભેચ્છા, પ્રાર્થના માન્ય બિશપ સાહેબની છે. સાથે સાથે ખાસ આપ સર્વ જાણો તે પ્રમાણે તારીખ 5 થી 7 મે દરમિયાન સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસ મહિલા સંઘ દ્વારા અધિવેશનનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે સીએનઆઈ ચર્ચ એલિસ બ્રિજમાં. તો એ અધિવેશન માટે ખાસ પ્રાર્થના કરશો, વ્યવસ્થા માટે પ્રાર્થના કરશો, વચનની સેવા માટે પ્રાર્થના કરશો. દરેકની સલામતી મુસાફરીમાં સારી થાય, એ સલામતી સારી રહે અને સહી સલામત આવી શકે, જઈ શકે. ગરમીના દિવસોમાં પ્રભુ દરેકની સંભાળ લે એ માટે પણ તમે પ્રાર્થના કરશો એવી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. સાથે સાથે તારીખ 8 થી 10 મે ગુજરાત ડાયોસિસ ની આગેવાનીમાં સંગીત પરિષદનું આયોજન સીએનઆઈ ચર્ચ એલિસ બ્રિજમાં કરવામાં આવ્યું છે. પ્રાર્થના કરજો એ સંગીત પરિષદ માટે કે ખૂબ જ આશીર્વાદિત રહે. જેઓ એમાં આગેવાની આપી રહ્યા છે તેઓને માટે તમે પ્રાર્થના કરશો. નવા ગીતો શીખવાની તક મળે, જેઓ શીખવનાર છે, શીખનાર છે, સર્વને પ્રભુ સહાય કરે, ઉત્તેજન એ માટે તમે પ્રાર્થના કરશો, ઉત્તેજન આપશો એવી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. સાથે સાથે 15 થી 17 મે મહિનામાં ખાસ બાળકો માટે ચિલ્ડ્રન ગોસ્પલ કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે 15 થી 17. તો એ માટે પણ આપ સર્વ પ્રાર્થના કરશો એવી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. આગેવાનો માટે પણ પ્રાર્થના કરશો કે જેથી કરીને ગોસ્પલ કેમ્પ પ્રભુમાં ખૂબ જ આશીર્વાદિત અને સફળ થાય અને એ દ્વારા પ્રભુનો મહિમા થાય. સાથે સાથે સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસના અન્ય જે જુદા જુદા પ્રોગ્રામ છે, જુદી જુદી જે સેવાઓ છે, આપ સર્વ જાણો છો, એ સેવાઓ માટે પણ પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખશો એવી ખાસ નમ્ર વિનંતી છે. સાથે માન્ય બિશપ સાહેબની કેનેડામાં છે, તેઓ આવનાર છે મુસાફરીમાં સહી સલામત તેઓ અમદાવાદ આવી શકે, ઘરે આવી શકે માટે પ્રાર્થના કરશો અને તેઓએ જે વચનની સેવા આપી છે કેનેડામાં એ આશીર્વાદિત થાય અને આમના દિવસોમાં ઘણા બધા ફળ એના પ્રાપ્ત થાય અને એ દ્વારા પ્રભુનો મહિમા થાય એ માટે પણ પ્રાર્થના કરશો, પ્રાર્થના કરવાનું ચાલુ રાખશો એવી ખાસ પ્રાર્થના છે. સીએનઆઈ ગુજરાત ડાયોસિસને માટે પ્રાર્થના કરો. સાથે સાથે ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયા સીએનઆઈ સિનડને માટે પણ પ્રાર્થના કરવા વિનંતી છે. તમામ ડાયોસિસને માટે પણ પ્રાર્થના કરવાને માટે પણ આપ સર્વને વિનંતી છે. પ્રભુ આપ સર્વને આશીષ આપો. આમેન. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈને મધ્યસ્થની પ્રાર્થના કરીએ. પ્રાર્થના સાંભળનાર અમારા જીવનના સ્વામીને અમારા પ્રભુ, તમારા લોકો તરીકે, તમારી મંડળી તરીકે, વિશ્વાસી ભાઈ બહેનો તરીકે પ્રભુ અત્યાર સુધી અમે કરેલી પ્રાર્થનાઓ તમે માન્ય કરી છે માટે આભાર માનીએ છીએ. કારણ કે તમે કહ્યું છે કે વિશ્વાસથી કરેલી પ્રાર્થના માદાને બચાવશે. તો પ્રભુ તમે પ્રાર્થના સાંભળો છો. સાથે સાથે પ્રભુ ઈસુ પોતે કહ્યું માગો તો મળશે, શોધો તો જળશે, ઠોકો તો તમારે સારું ઉઘાડવામાં આવશે. પ્રભુ એ પ્રમાણે તમે અદ્ભુત રીતે કરો છો એ માટે પણ આભાર માનીએ છીએ. પ્રાર્થના છે પ્રભુ આ ભજન સભામાં ઓનલાઈન જોડાયેલા તમામ વાલા ભાઈ બહેનો માટે, વાલા પરિવારોને માટે ઈસુના નામમાં પિતા તમે સ્પર્શ કરો. તેમના ઘરની બહાર શાખો પર ઈસુના રક્તનો છંટકાવ કરો અને શુદ્ધ કરો. તમારી હાજરીથી વ્યવસ્થિત કરો. તેમના પ્રશ્નો, મૂંઝવણ, સમસ્યા, અશાંતિ જે કંઈ હોય ઈસુના નામમાં પિતા તમે દૂર કરો, છુટકારો કરો. તમારા મહિમાને માટે તમે આગળ દોરી જાઓ એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. કુટુંબ મધ્યે જે માતા પિતા છે, દાદા દાદી છે, ભાઈ બહેનો છે, બાળકો છે, બાળકોના બાળકો છે, દરેકની પિતા તમે સંભાળો, રક્ષણ કરો. તેઓ જે કંઈ વસે છે, શહેરમાં વસે છે, ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં વસે છે કે કોઈ પણ જગ્યાએ છે, પ્રભુ તમે મુલાકાત લઈને દરેક વાલા પરિવારને આશીષ આપો અને દ્વારા તમે માન મહિમા ગૌરવ પામો એવી મેં પ્રાર્થના કરીએ છીએ. જે બાળકોની ભેટ આપી છે, જ્ઞાન બળાપણમાં, સમજણમાં તમારી પ્રસન્નતામાં એકબીજા પ્રસન્નતા વૃદ્ધિ પામે અને તમારો મહિમા કરનાર બને એવું તમે થવાનું. ટીનેજર્સ બાળકોને તમારા હાથ પર સોંપીએ છીએ. અભ્યાસમાં ઉપરના જ્ઞાન ડાપણ બુદ્ધિથી વ્યવસ્થિત કરો. જગતના દુષ્ટ વાતાવરણથી, પરીક્ષણો, જોખમોથી તમે સંભાળી રાખો અને પ્રભુ જે જાત જાતનું વ્યસન અને દુષ્ટતા જે ભૂંડાઈ છે
એનાથી પ્રભુ તમે વાલા ટીનેજર્સ બાળકોનું રક્ષણ કરો. એટલું જ નહીં, પણ તેઓ 10મા ધોરણ 12મા ધોરણમાં અભ્યાસની શરૂઆત કરશે ત્યારે પ્રભુ અત્યારથી જ એ તૈયારી કરવા માટે કૃપા આપો અને સહાય કરો. મા બાપને સહાય કરો, ટીચર્સને સહાય કરો, ઉત્તમ સફળતા પ્રાપ્ત થાય, તમારો મહિમા થાય. જુવાનો માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ, તમામ જાતના પરીક્ષણોથી સંભાળી રાખો. જુવાની જે નોકરી છે એને તમે આશીર્વાદને સફળ કરો, ધીરજથી હિંમતથી આગળ વધવા માટે સહાય કરો. જો નોકરી માટે પ્રયત્ન કરે છે, મહેનત કરે છે, ઉપરના જ્ઞાન ડાપણ બુદ્ધિથી પિતા તમે વિસ્તૃત કરો કે જેથી કરીને તેઓ સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરે અને પ્રભુ અમારા ડાયોસિસમાંથી ઘણા બધા એ સારી નોકરી ઓફિસર બને, સારા બિઝનેસ કરે, ઘણી બધી સફળતાઓ પ્રાપ્ત કરે, તમારો મહિમા કરે, તમારી સ્તુતિ કરે, એવું તમે થવા દો. તમારી કૃપાના અનુભવમાં તમે લાવી પ્રાર્થના છે. જો યોગ્ય પાત્રની શોધમાં છે, યોગ્ય પાત્ર પૂરા પાડવું, કુટુંબવાળા બને, તમારો મહિમા થવા. જગતની દુષ્ટતાથી, પરીક્ષણોથી, જોખમોથી પ્રભુ તમે વાલા જુવાન દીકરા દીકરીઓને સંભાળ લો, બચાવ કરો, સહાય કરો, એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરીશ. મોટેરાઓ માટે પ્રાર્થના છે પિતા, તેમની શિરે વિવિધ પ્રકારની જવાબદારી છે, કુટુંબની જવાબદારી છે, સમાજમાંની સેવા આગેવાની, મંડળીમાંની સેવા આગેવાની, સાથે નોકરી ધંધા કાર્યક્ષેત્રમાં તેમની જવાબદારી આગેવાની છે. ત્યારે પ્રભુ અમારી પ્રાર્થના છે કે ઉપરના જ્ઞાન ડાપણ બુદ્ધિથી વ્યસ્તિત કરો અને દરેક જવાબદારી અદા કરવાને માટે તમારું સામર્થ્ય આપો, ઉત્તેજન પૂરું પાડી પ્રાર્થના છે. મુસાફરીના સમયમાં તમે રક્ષણ કરો, તંદુરસ્તી પ્રત્યેકની જાળવી રાખો એ પ્રાર્થના છે. સિનિયર સિટીઝન વાલાઓને માટે પ્રાર્થના છે, તેમની તંદુરસ્ત તમે જાળવી રાખો, નવી સ્ફૂર્તિ તાજગી આપો. જેઓ જુદી જુદી તકલીફોથી પીડિત છે, સુગરથી છે, ડાયાબિટીસથી છે, ગેસ એસિડિટીથી છે, સાંધાના દુખાવાથી છે, ફેફસાની તકલીફ, હાર્ટની તકલીફ, આંખોની તકલીફ, કાનોની તકલીફ, અન્ય અવયવોની તકલીફ, યેસુના નામમાં પિતા દરેકને સ્પર્શ કરો, એવા દરેકને સ્પર્શ કરો, તંદુરસ્તનો આશીર્વાદ આપો, તંદુરસ્ત રાખો, તમારા મહિમા માટે ઉપયોગ કરવી પ્રાર્થના છે. મોસ્ટ સિનિયર જો 80+ છે પ્રભુ, તેમની પણ ઘણી બધી શારીરિક મર્યાદાઓ છે. એવા સંજોગોમાં તમે તેઓને પણ નવી સ્ફૂર્તિ તાજગી રોજને સર્વ સમય આપો. સર્વ સમયે તમારા પર વિશ્વાસ રાખીને જીવનમાં આગળ વધવા માટે કૃપા આપો. તેમની સેવા કરનાર સર્વને પણ પુષ્કળ તમારી આશીષ આપો, એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રભુ તે સાથે અમારા વિશ્વસાન માટે પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ધી રાઇટ રેવ ડૉક્ટર સિલ્વાન્સસ ક્રિશ્ચન સાહેબ માટે કે તેમની જે ગુજરાત ડાયોસિસની જવાબદારી છે, ઉપરાંત ચંડીગઢ ડાયોસિસની જવાબદારી છે, સિનડમાંની આગેવાની છે. પ્રભુ દરેક જે ચર્ચ ઓફ નોર્થ ઇન્ડિયામાં વિવિધ પ્રકારની જવાબદારીઓ છે, સેવાઓ છે, આગેવાની છે, પ્રત્યેક આશીર્વાદ કરો. પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દ્વારા એવી રીતે તમારા સેવકને તમે દોરો કે પ્રભુ એ દ્વારા તમારો મહિમા થાય, તમારું રાજ્ય વૃદ્ધિ પામે અને વધુ સફળતાઓ પ્રાપ્ત થાય અને મંડળીઓ વૃદ્ધિ પામતા તમને એકલાને માન મહિમા ગુરુ મળે થવાનો. તેમના પરિવારને પણ આશીષ આપવી પ્રાર્થના છે. તેમની મુસાફરી પ્રભુ તમે સલામત બનાવો, સર્વ સમય સર્વ સંજોગોમાં રક્ષણ કરો, માન મહિમા ગૌરવ પામો પ્રાર્થના કરીએ છીએ. ડાયોસિસના તમામ હોદ્દેદારોને પણ તમે હાથમાં સોંપીએ છીએ. પ્રભુ ઉપાધ્યક્ષ, સેક્રેટરી, ટ્રેઝરર અને કાર્યવાહક સમિતિના તમામ સભ્યોની સેવાનો આશીર્વાદ કરો અને એ દ્વારા તમે મહિમા અને ગૌરવ પામવી પ્રાર્થના છે. ગુજરાત ડાયોસિસના તમામ ધર્મસેવકો, પ્રેસ્બિટર, ડીકન, સુવાર્તિક, મંડળી મધ્યની સેવા, તમામ પ્રકારની અન્ય જવાબદારી સેવા આશીર્વાદિત કરો, મહિમા અને ગૌરવ પામવી પ્રાર્થના છે. સાથે જુદી જુદી સમિતિઓ ડાયોસિસની છે, દરેકની સેવાને આશીર્વાદ કરો. સાથે ડાયોસિસની જે મહિલા સંગત છે પ્રભુ, એ મહિલા સંઘની સેવાને આશીર્વાદ કરો. પ્લીઝબેનની આગેવાનીમાં ડાયોસિસમાં પ્રભુ જે વિવિધ આયોજનો છે, સેવા છે, આશીર્વાદિત કરો. એટલું જ નહીં, પણ 5 થી 7 મે દરમિયાન અધિવેશન છે, એમાં યોગ્ય આગેવાની પૂરી પાડવા માટે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમારું સામર્થ્ય, તમારું પરાક્રમ તમે આપો. તેમની સાથે આખી જે ટીમ છે અને ગુજરાતમાંથી આવનાર તમામ બહેનો સર્વનું તમે રક્ષણ કરો, યોગ્ય વ્યવસ્થા પ્રભુ થાય માટે પૂરી પાડો, તમારી કૃપાનો અનુભવ કરાવો, માન મહિમા ગૌરવ પામવી પ્રાર્થના છે. સાથે પ્રભુ જે સંગીત પરિષદ છે એને પણ અમે તમારા હાથમાં સોંપીએ છીએ. સંગીત પરિષદને પ્રભુ તમે આશીર્વાદ કરો અને ઘણા બધા વાલા ભાઈ બહેનો, ક્વાયરના ભાઈ બહેનો સામેલ થાય અને પ્રભુ એ ગીતો દ્વારા, સ્તોત્રો દ્વારા તમને મહિમા ગૌરવ મળે થવાનો. એમાં જેઓ સેવા આપી રહ્યા છે, આગેવાની આપી રહ્યા છે, દરેકની સેવાને આગેવાનીને આશીર્વાદ કરો, કૃપાને સામર્થ્ય આપો, મહિમા માનને ગૌરવ પામવી પ્રાર્થના છે. સાથે જે ગોસ્પલ કેમ્પ છે પ્રભુ, ગોસ્પલ કેમ્પ જે બાળકો માટે, એને પણ અમે તમારા હાથમાં સોંપી છે. આશીર્વાદ કરો, તમારી કૃપા આપો અને ઘણા બધા બાળકો એનો આનંદને આશીર્વાદ પ્રાપ્ત કરે, તમારો મહિમા થાય. શીખવનાર દરેકને કૃપા આપો. સોનલબેનને આગેવાની આપવા માટે તમે સામર્થ્ય પરાક્રમ ઉત્તેજન પૂરું પાડો, મહિમાને ગૌરવ પામો એ પ્રાર્થના કરીએ છીએ.
અન્ય જે પ્રોગ્રામ સર્વને પણ પિતા અમે તમારા હાથ સોંપીએ છીએ. ડાયોસિસ સામે જે પડકાર છે પ્રભુ, સરોમાં તમારી કૃપા, સામર્થ્ય, પરાક્રમ તમે જાહેર કરો, તમારા દૂત મોકલીને તમે સહાય કરો અને CNI ગુજરાત ડાયોસિસ અને તેની તમામ મંડળીઓ ઉત્તરોત્તર વૃદ્ધિ પામતી જાય, તમારા રાજ્યને માટે વધુ એક સાધન તરીકે વધુ ઉપયોગી થાય અને એમ પ્રભુ તમારું રાજ્ય વૃદ્ધિ પામે, તમને એકલાને માન, મહિમા, ગૌરવ મળે એમ થતું. સાથે પ્રભુ આ ઓનલાઈન ભજન સેવામાં જોડાયેલા ભારતમાં છે ને પરદેશમાં છે, કોઈ પણ દેશમાં છે, અમેરિકામાં છે, કેનેડામાં છે, ઓસ્ટ્રેલિયામાં છે, આફ્રિકન દેશોમાં છે, અન્ય ઇસ્લામ દેશોમાં છે, સામ્યવાદી દેશોમાં છે, જ્યાં કંઈ વસતા હોય પ્રભુ, યુરોપિયન દેશોમાં હોય, દરેક જગ્યાએ તમે સ્પર્શ કરો, તમારી આશીષ આપો, મહિમા, માનને ગૌરવ પિતા તમે પામો, એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમે સર્વ તમારા હાથમાં સોંપાઈએ છીએ. અમારી આનામાં પ્રાર્થના મુક્તિદાતા ઈસુ પ્રભુ દ્વારા સાંભળો. આમેન. આવો આપણે ઈશ્વરનું ભજન કરતા ખાસ ગીતમાં જોડાઈએ. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह. मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. આવો આપણે પ્રભુના વચનના મનનમાં જોડાઈએ. પ્રભુની પુષ્કળ કૃપા, દયા અને કરુણાને માટે પ્રભુના નામને ધન્યવાદ આપું છું. આ સમયે ફરીથી એક વચન લાવવાના માટે તક પ્રાપ્ત થઈ, ત્યારે પ્રભુના નામને ધન્યવાદ હું આપું છું. માન્ય બિશો સાહેબનો આભાર માનું છું. ટેકનિકલ ટીમનો પણ આ સમયે હું ખાસ આભાર માનું છું. પવિત્ર શાસ્ત્રમાંથી જે પ્રભુના વચનો વાંચવામાં આવ્યા અને અન્ય વચનોના આધારે આ સમય આપણે મનન કરવા માંગીએ છીએ. પવિત્ર શાસ્ત્રમાંથી મનન કરીએ તે પહેલાં આવો આપણે પ્રાર્થના કરીને પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. જીવનના સ્વામીને મારા પ્રભુ, તમે ઉત્તમ ને મૂલ્યવાન વચનો અમારા માટે અમને આપ્યા છે. આશીર્વાદને સફળ કરો. જ્યારે એમાંથી અમે મનન કરીએ ત્યારે તમે એમને સ્પર્શ કરો, તમારી આશીષ આપો અને વચનની મારફતે તમે મહિમા ગૌરવ પામવાની પ્રાર્થના છે. મુજબ પાત્ર પર દયા કરો, કૃપા કરો, યોગ્ય રીતે તમારી વાણી વચન બોલવાના માટે પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દ્વારા તમારું સામર્થ્ય પિતા આપો, મહિમા માનને ગૌરવ તમે પામો, એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી આ પ્રાર્થના ઉદ્ધારક સ્વામી ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ દ્વારા સાંભળો. આમેન. ખ્રિસ્તમાં વાલા ભાઈઓ તથા બહેનો, ફરીથી આજે સવારે આપ સર્વને પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પ્રેમાળ નામમાં પ્રેમી સલામ પાઠવું છું અને ફરીથી એકવાર આપ સર્વનો આ ભજન સેવામાં આવકાર કરું છું અને આ સંગત દ્વારા પ્રભુ આશીષ આપે એવી મારી અંતકરણની શુભેચ્છા અને પ્રાર્થના છે. CNI આલ્માનિક પ્રમાણે જે પ્રભુના વચનો છે એ પ્રમાણે આપણે મનન કરવા માંગીએ છીએ. આજનો જે થીમ વિષય આપવામાં આવ્યો છે, ધ જોય એન્ડ પીસ, પાવર એન્ડ ન્યૂ લાઈફ આર ગિવન થ્રુ ધ રિઝરેક્શન ઓફ ક્રાઇસ્ટ. જોય એન્ડ પીસ, પાવર એન્ડ ન્યૂ લાઈફ આર ગિવન થ્રુ ધ રિઝરેક્શન ઓફ ક્રાઇસ્ટ. આનંદ અને શાંતિ, સામર્થ્ય અને નવું જીવન ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન દ્વારા પ્રાપ્ત થાય છે. હાલેલુયા. પ્રભુના નામને ધન્યવાદો. વહાલાઓ, એ આપણે વિચાર કરીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણ પામ્યા અને પુનરુત્થાન પામ્યા પહેલાંનો એ સમય કદાચ આપણે કહીએ કે અંધકારનો સમય. યહૂદીઓ માટે તો જીવતા ઈશ્વરને ઓળખનાર એ વ્યવસ્થા આપી હતી, પણ જે બિન યહૂદી હતા
આખા વિશ્વ માટે આપણે વિચાર કરીએ, આપણે પોતાના માટે વિચાર કરીએ કે આપણે ક્યાં હતા, કેવા હતા, કેવી પરિસ્થિતિમાં હતા, કેવા સંજોગોમાં હતા. વહાલાઓ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાન દ્વારા દિશા, દશા બધું જ બદલાઈ ગયું, બધું જ બદલાઈ ગયું. વિચારસરણી બદલાઈ ગઈ, બધો જ ફેરફાર આવ્યો. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાનમાં એ પરાક્રમ રહેલું છે, એ સામર્થ્ય રહેલું છે. પવિત્ર શાસ્ત્રમાં આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભ પર જડવામાં આવ્યા. એ વધસ્તંભ પર જડી દેવામાં આવ્યા ત્યાર પછી એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને વધસ્તંભથી એ શરીરને, બોડીને ઉતારવામાં આવી, સબને ઉતારવામાં આવ્યું અને કબરમાં લઈ જવાને માટે, મૂકવાને માટે લઈ જતા હતા. લખવામાં આવ્યું છે કે ઘણી બધી સ્ત્રીઓ એ છાતી કૂટીને રડીને, ઘણા બધા એ છાતી કૂટીને રડીને પાછા પોતાને ઘેર જતા હતા. મરણ અને પુનરુત્થાન વચ્ચેની પરિસ્થિતિ અને પુનરુત્થાન પછીની પરિસ્થિતિ, એમાં જમીન આસમાનનો તફાવત છે. પ્રભુ ઈસુએ વારંવાર કહ્યું કે માણસના દીકરાને પકડવામાં આવશે, મારવામાં આવશે, અપમાન કરવામાં આવશે અને મારી નાખવામાં આવશે અને ત્રીજે દાડે પાછા ઉઠશે. અને એ અવશ્યનું છે, જરૂરનું છે. પણ એ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના શબ્દોમાં, એ વચનમાં, એ વાણીમાં શિષ્યોએ વિશ્વાસ કર્યો નહોતો, સ્ત્રીઓએ વિશ્વાસ કર્યો નહોતો. ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો સાક્ષાત પ્રત્યક્ષ અનુભવ ના થયો ત્યાં સુધી તેઓએ વિશ્વાસ કર્યો નહીં, ત્યાં સુધી તેઓએ વિશ્વાસ કર્યો નહીં. અને આપણે જોઈએ છીએ કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને દાટવામાં આવ્યા. ત્રીજા દાડે વિશ્રામવારે વહેલી સવારે મગદલાની મરિયમ અને બીજી સ્ત્રીઓ વહેલી કબરે ગઈ, એ દુઃખના અનુભવ સાથે, એ પાત્રો સાથે કે શરીરને એ લગાવવાને માટે. કેમ? કેમ કે ઈસુ મરણ પામ્યા છે. ઈસુના શરીરને મળવા જઈએ છીએ. ઈસુના શરીરની મુલાકાત અમે લઈએ છીએ, બોડીની, સબની મુલાકાત લઈએ છીએ. ઈસુ જીવતા થયા છે એ વિશ્વાસ સાથે નહીં. અને માટે આપણે જોઈએ છીએ કે મરિયમ એ રડે છે, કબરમાં જુએ છે, રડે છે કે ઈસુ છે નહીં, શું થયું છે, કોઈ ચોરી ગયું, કોઈ લઈ ગયું. શિષ્યો જુઓ, યહૂદીઓના ભયથી બારણા બંધ કરી દીધા. ડર, ભય, બીક, અવિશ્વાસ, શંકા, કુશંકા. શું થયું? હવે શું થશે? અનેક પ્રશ્નો. બે જણા યરુશલેમથી એમોસ જતા હતા, હતાશ, નિરાશ, ગૂંચવાયેલા, આંખો બંધ થઈ ગઈ, વિચારવાનું બંધ કરી દીધું. ચર્ચા જ, ગૂંચવણ. આ પરિસ્થિતિ પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પહેલાંની છે. વહાલાઓ, જેના જીવનમાં પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તનો અનુભવ વ્યક્તિગત જીવનમાં થયો નથી, એની આ પરિસ્થિતિ બતાવે છે. મરિયમ કેમ રડતી હતી? કારણ કે પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ઓળખી શકી નહીં. એટલી બધી દુઃખી મરિયમ દોડીને, કબર ખાલી જોઈને દોડીને શિષ્યોની પાસે ગઈ. બે શિષ્યો તરત દોડવા માંડ્યા, પિત્તર અને બીજો શિષ્ય, જુવાન શિષ્ય. દોડાદોડ, ગભરાટ, ભય, બીક. શું થઈ ગયું? સવાલો. આ બધું સવાલો પર સવાલો, શંકા પર શંકા, ભય ઉપર ભય, દુઃખ ઉપર દુઃખ, પ્રશ્નો ઉપર પ્રશ્નો, સમસ્યા ઉપર સમસ્યા. અને એમાં ગરકાવ થઈને, હતાશ થઈને, નિરાશ થઈને નાશ પામવું એ દુનિયાવી વ્યવસ્થા છે. જે પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરી નથી ત્યારે આ પરિસ્થિતિ આવી. વહાલાઓ, પ્રભુએ આપણને નાશ પામવાને માટે સર્જ્યા નથી, પણ આપણને એક સંઘર્ષમાંથી પસાર કરીને પ્રભુ પર વિશ્વાસ રાખતા અનંત જીવન ધારણ કરીએ એ માટે સર્જ્યા છે, એ માટે ઓળખ આપી છે. અને તેથી વહાલાઓ, આપણે અંધારામાં રહેવાની બિલકુલ જરૂર નથી.
જગતની જેમ અંધકારમાં રહેવાની કોઈ જરૂર નથી, કારણ કે તમારો અને મારો સ્વામી એ મરણ પામીને ત્રીજા દિવસે પુનરુત્થાન પામ્યો છે. પાપના બોજને દૂર કરવામાં આવ્યો છે, મરણના ડંખને દૂર કરવામાં આવ્યો છે. એ બધું જ એ હટાવી દેવામાં આવ્યું છે. તમામ અડચણો, સ્વર્ગીય રાજ્યને માટે, અનંત જીવન માટે આવતી તમામ પ્રકારની અડચણો, અટકાવો, પ્રશ્નો, સમસ્યા કે વિપત્તિ કે વેદના કે એવું એ તમામ પરિસ્થિતિ પ્રભુએ દૂર કરી છે. હા, પ્રશ્નો આવે, સમસ્યા આવે, વિપત્તિ આવે, વેદના આવે, પણ એ સારા માટે છે. આધ્યાત્મિક જીવનમાં મજબૂત થઈએ, પ્રભુ ઈસુ પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પર વિશ્વાસ કરીને વધારે દ્રઢ થઈએ, મજબૂત થઈએ, અને એટલું જ નહીં, મજબૂત થઈને આપણે બીજાને પણ એ સાક્ષી આપીએ કે એ પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા હૃદયમાં રાજ કરે છે, મારા આત્મામાં રાજ કરે છે, મારા જીવનમાં રાજ કરે છે, અને પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાક્ષી હું છું. શરૂઆતની મંડળીમાં આપણે જોઈએ છીએ કે શિષ્યોએ શું કર્યું, વિશ્વાસ કરનારાઓએ શું કર્યું. જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં વાલાઓ પ્રેરિતોના કૃત્ય તમે વાંચજો, તેઓ જ્યાં જ્યાં ગયા ત્યાં પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની સાક્ષી આપી કે અમે જોયો છે, અમે અનુભવ્યું છે, અમે સ્પર્શ કર્યો છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મરણમાંથી સજીવન થયા છે, જીવતા થયા છે. વાલાઓ, એ સાક્ષી આજે પ્રભુ શોધે છે. ક્યારે શક્ય બને? જ્યારે આપણે પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની આગળ બેસીએ, ખાલી વધસ્તંભની આગળ, જે વધસ્તંભ ખાલી છે, જ્યાંથી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પુનરુત્થાન પામ્યા છે, ઉઠી ગયા છે, એ વધસ્તંભની પાસે બેસીએ, બાઇબલ વાંચીએ, પ્રભુના વચનો વાંચીએ, મનન કરીએ, પ્રભુ આપણી મુલાકાત કરશે અને તેની હાજરીથી આપણને એ વ્યસ્તિત કરશે. અને ત્યારે વાલાઓ, એક અદ્ભુત અજાયબ જેવું પરિણામ એ આવે છે. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અહીં આગળ શિષ્યોની મુલાકાત કરે છે. કેમ મુલાકાત કરે છે? બંધ બારણામાં. કેમ કે શિષ્યો અતિશય ગભરાયેલા, ડરી ગયેલા, બી ગયેલા, હતાશ થયેલા, નિરાશ થયેલા હતા, અને એમાંથી એમને છુટકારાની જરૂર હતી. મરિયમને છુટકારાની જરૂર હતી. ઈસુએ કહ્યું મરિયમ, અને એણે કહ્યું કે રાબોની, અને તે ઈસુને ઓળખીને અદ્ભુત એક ગૌરવી અનુભવે કરે છે. દોડી જઈને શિષ્યોને જણાવે છે કે ઈસુ જીવતા થયા છે, મેં જોયા છે. મગદલાની મરિયમ ઉત્સાહ સાથે જણાવે છે. અને અહીં આગળ એ મરિયમ ખૂબ આનંદિત થઈ જાય છે, ઉત્સાહિત થઈ જાય છે, અને દોડીને એ જણાવે, કારણ કે એના જીવનમાં પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની મુલાકાતથી તમામ પ્રકારની નિરાશાઓ, હતાશાઓ જતી રહે છે, અને એક આનંદનો અનુભવ થાય છે. આનંદનો તેણે અનુભવ થાય છે. એટલું જ નહીં, પણ શિષ્યો વિશે પણ અહીં આગળ લખવામાં આવ્યું છે. યોહાનની લખેલી સુવાર્તા તેનો 20મો અધ્યાય અને 20મી કલમ, યોહાનની સુવાર્તા 20મો અધ્યાય 20મી કલમ, ત્યાં લખવામાં આવ્યું છે, એમ કહીને ઈસુએ પોતાના હાથ તથા કૂંખ તેઓને દેખાડ્યા, અને માટે શિષ્યો પ્રભુને જોઈને હર્ષ પામ્યા. હાલેલુયા, હાલેલુયા. પ્રભુ ઈસુએ પોતાની ઓળખ પ્રગટ કરી. કે શું તમને વિશ્વાસ નથી? એ જ ઈસુ છે કે એ ઈસુ હું છું, કે જે વધસ્તંભ પર મારી નાખવામાં આવ્યા હતા. એ જ ઈસુ હું તમારી આગળ છું. તમે મારા ખીલા તમે જુઓ, હાથમાં, પગમાં ખીલા તમે જુઓ, કૂંખમાં ભાલો માર્યો એ તમે જુઓ, અને તમે મને ઓળખો, તમે જાણો, તમે અનુભવો. વાલાઓ, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સામે ચાલીને એટલો બધો આપણને પ્રેમ કરે છે, એટલો બધો ચાહે છે, એટલા બધા નામ થઈને ઓળખે છે કે એ આપણને એટલું બધું જીવન અને પુષ્કળ જીવન આપવા માગે છે. એ સામે ચાલીને આપણી મુલાકાત કરવા માગે છે, અને આપણી મુલાકાત કરવી પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તને ખૂબ ગમે છે. અને તે માટે આપણે એની આગળ બેસવું પડે, એનું એ મુલાકાત લઈ રહ્યા છે એનો અનુભવ આપણે કરવો પડે, એની આગળ બેસવું પડે. શિષ્યો બેઠા હતા, અને પ્રભુએ વચમાં આવીને એ મુલાકાત કરી, અને મુલાકાત કરીને પોતાની ઓળખ આપી. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણને ઓળખ આપે છે. સાધુ સુંદરસિંહને પ્રભુ ઈસુએ ઓળખ આપી કે હું ઈસુ છું. સાઉલને પ્રભુએ કહ્યું કે જેને તું સતાવે છે એ ઈસુ હું છું. વાલાઓ, ઈસુ દરેકને તેની ઓળખ આપે છે.
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત કંઈ જતા રહેતા નથી, પણ એ આપણી પાછળ ફરે છે, આપણી આસપાસ ફરે છે, આપણી આગળ ફરે છે, આપણી સાથે ફરે છે. અને વારંવાર આપણને કહે છે કે તમે મને ઓળખો કે વધસ્તંભ પર મરી ગયો એ ઈસુ હું છું, કે જે પુનરુત્થાન પામ્યો છું. તમારા માટે મરી ગયો હતો, તમારા માટે પુનરુત્થાન પામ્યો છું, મને ઓળખો. અને વહાલાઓ, જે ઓળખે છે એનું જીવન બદલાઈ જાય છે. અહીં આગળ લખ્યું છે કે ઈસુને જોઈને તેઓ હર્ષ પામ્યા. એ આનંદ અદ્ભુત, અનેરો, વૈભવી, ગૌરવી, અનંતકાળ ટકનારો એ આનંદ છે. અને એ આનંદ કોઈ છીનવી શકશે નહીં. બાઇબલ કહે છે કોઈ છીનવી શકશે નહીં. વહાલાઓ, એ આનંદ છે. જગત એ આનંદ જોઈ શકે નહીં. હૃદયનો આનંદ છે ને જગત જોઈ શકે નહીં. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મળતો આનંદ અદ્ભુત છે. એટલું જ નહીં, પણ પ્રભુ ઈસુએ એ પણ કહ્યું કે શાંતિ, તમને શાંતિ થાવ. આનંદ પછી એ લખવામાં આવ્યું છે શાંતિ થાવ. અહીં આગળ 20મો અધ્યાય અને 19મી કલમ લખવામાં આવ્યું છે, તે જ દાડે એટલે અઠવાડિયાના પહેલે દિવસે સાંજ પડે શિષ્યો એકઠા થયા હતા. તેના બારણા યહૂદીઓના ભયથી બંધ કરવામાં આવ્યા. ઈસુ આવ્યો અને તેઓની વચમાં ઊભો રહીને તેઓને કહે છે કે તમને શાંતિ થાવ. આગળ ફરીથી બીજી વાર પણ કહે છે એ 26મી કલમમાં કે તમને શાંતિ થાવ. બીજી સુવાર્તામાં પણ કહે છે તમને શાંતિ થાવ. પ્રભુ ઈસુએ પોતે અગાઉ પણ કહ્યું હતું કે હું તમને શાંતિ આપું છું, શાંતિ આપીને જાઉં છું. જેમ જગત આપે છે તેમ હું તમને આપતો નથી. વહાલાઓ, શાંતિ આપવાનો આનંદ પ્રભુને છે, પણ સ્વીકારવાનો આનંદ આપણને કેટલો છે એ બહુ મહત્વનું છે. એ બહુ મહત્વનું છે. શિષ્યોની શાંતિ એ હણાઈ ગઈ હતી. વધસ્તંભ પર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારી નાખવામાં આવ્યા ત્યારે શિષ્યો અશાંત બની ગયા, આકુળ વ્યાકુળ બની ગયા. હવે શું થશે એ કંઈ એમને સમજાતું નહોતું. હા, પ્રભુ ઈસુએ અગાઉ કહ્યું કે હું મરવાને માટે જાઉં છું, ત્યારે હું જાઉં છું એમ કહ્યું ત્યારે શિષ્યો એ યોહાનની સુવાર્તા અને 14મા અધ્યાયમાં ત્યારે શિષ્યો એ ઘણા બધા ગભરાઈ ગયા હતા, બી ગયા હતા. પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત એ કહે છે કે હું તમને શાંતિ આપીને જાઉં છું. જગત આપે છે તેમ હું તમને આપતો નથી. અહીં આગળ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રથમ આવીને જે કામ કરે છે કે તે તો કહે છે તમને શાંતિ થાવ. બીજી વાર ફરીથી કહે છે તમને શાંતિ થાવ. કારણ કે હૃદય એટલા બધા ધબકારા વધી ગયેલા હતા, એટલી બધી હૃદયમાં અશાંતિ હતી કે તેમને શું કરવું એ સૂઝ પડતી નહોતી. અને હવે અમારું શું થશે એ તેઓ અનુભવી રહ્યા હતા. વહાલાઓ, આ દિવસોમાં સતામણીના સંજોગો આખી પૃથ્વી પર છે, આખા વિશ્વમાં છે, અલગ અલગ રીતે છે. સતામણીના સંજોગો જુદી જુદી રીતે હોઈ શકે છે. સીધા હોઈ શકે છે, આડકતરી રીતે હોઈ શકે છે, નોકરી ધંધામાં હોઈ શકે છે, અભ્યાસમાં હોઈ શકે છે, આપણા ઘરની આસપાસ હોઈ શકે છે, કે માર્ગમાં હોઈ શકે છે, કે ચર્ચમાં હોઈ શકે છે, કે પ્રાર્થનામાં હોઈ શકે છે, કે ભક્તિ આરાધનામાં હોઈ શકે છે. પણ એવા સમયે અશાંત થવાની, વ્યથિત થવાની કોઈ જરૂર નથી. કારણ કે પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું કે મારા નામને લીધે સતામણી તો થશે જ, થશે અને થશે. પણ એવા સમયે હું તમારી સાથે. વહાલાઓ, રાજાઓનો રાજા, પ્રભુનો પ્રભુ આપણી સાથે છે. એવા સમય તે એકલો મૂકી દેતો નથી, તજી પણ દેતો નથી. પણ જુઓ, સદા સર્વકાળ હું તમારી સાથે છું એવું વચન આપ્યું છે. અને એવા સંજોગોમાં, એ વિપત્તિના સંજોગોમાં, સતામણીના સંજોગોમાં હૃદયમાં શાંતિ હોવી એ ઈશ્વરનું સામર્થ્ય છે, એ પરાક્રમ છે, એ પ્રભુ પવિત્ર આત્માનું કાર્ય છે. પ્રેમ, આનંદ, શાંતિ, સહનશીલતા, વહાલાઓ, પવિત્ર આત્માના ફળ એ પ્રભુ ઈસુ આપે છે પવિત્ર આત્મા દ્વારા. અને શાંતિ અહીં આગળ શિષ્યોને આપી, કહ્યું કે તમને શાંતિ થાવ. અને આગળ વધીને પ્રભુ ઈસુએ કહ્યું, એ આનંદ અને શાંતિ અનુભવ્યા પછી આગળ કહ્યું પ્રભુએ કે તમે પવિત્ર આત્મા પામો, પવિત્ર આત્મા પામો. કારણ કે પૃથ્વી પર એક ખ્રિસ્તી વિશ્વાસી વ્યક્તિ તરીકે જીવન જીવવાને માટે સામર્થ્ય, પરાક્રમ કે પોષણ કે સ્ત્રોતની સખત જરૂર છે. બાકી એના સિવાય જીવી શકાય નહીં. અને એ સામર્થ્ય પ્રભુએ શિષ્યોને આપ્યું, કે કહ્યું શ્વાસ નાખીને કે તમે પવિત્ર આત્મા પામો. હાલેલુયા! પ્રભુ ફક્ત જીવન આપી દે, કહી દે મારા પર વિશ્વાસ કરો એટલું જ નહીં, પણ એ
જીવવાને માટે, વિશ્વાસથી જીવવાને માટે સામર્થ્ય અને પરાક્રમ તેના આત્માની મારફતે આપે છે. અહીં આગળ એ આજનો વિષય તે પ્રમાણે જોય એન્ડ પીસ, પાવર એન્ડ ન્યૂ લાઈફ. એ પાવર, એ સામર્થ્ય, પરાક્રમ પ્રભુ પવિત્ર આત્મા દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. પ્રભુએ પોતે કહ્યું કે બીજો સંબોધક તમારી પાસે આવશે જે તમને સર્વ સત્યમાં દોરી જશે. મારા બાપની પાસે જે કંઈ છે લઈને તમને શીખવશે અને તમને યોગ્ય સમય, યોગ્ય રીતે તમને દોરશે. એ વિશ્વાસને ખાતરી આપણા હૃદયમાં હોય છે વાલાઓ. ત્યારે પરિસ્થિતિ ગમે તે હોય, પણ આપણે વ્યથિત થતા નથી, પણ શાંતિથી આપણે ઊભા રહી શકીએ છીએ, સ્ટેન્ડ લઈ શકીએ છીએ. એનું કારણ એ છે કે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણામાં છે, પ્રભુ પવિત્ર આત્મા આપણામાં છે, માટે આપણે ઊભા રહી શકીએ છીએ. બાકી આપણી કોઈ તાકાત નથી, આપણી કોઈ હેસિયત નથી, કે આપણે એવું કોઈ સ્થાન પણ નથી કે આપણે એકલા પોતાની રીતે ઊભા રહી શકીએ. નહીં, બિલકુલ નહીં. આપણે કશું જ નથી, ઝીરો છીએ. પણ આપણી આગળ એક પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત છે અને એના કારણે વાલાઓ, હું ને તમે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ અને પ્રભુ આપણી સાથે છે, કારણ કે તેનું સામર્થ્ય ઓલરેડી આપણને આપી દેવામાં આવ્યું છે. હાલેલુયા, પ્રેઝ ધ લોર્ડ. સાથે સાથે આગળ વધીને કહે છે કે એ નવું જીવન, ન્યૂ લાઈફ, નવું જીવન, પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં નવું જીવન આપવામાં આવ્યું. જે શિષ્યો ગભરાયેલા હતા, જે સ્ત્રીઓ ગભરાયેલી હતી, રડતી હતી, દોડાદોડ કરતા હતા, બારણા બંધ કરી દીધા હતા, પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરીને કારણે વાલાઓ જીવન બદલાઈ ગયું. 50મા દિવસે પ્રેરિત પિત્તર ઊભો થઈને ભાષણ કરે છે. પવિત્ર આત્મા ઉતરી આવે છે, ભાષણ કરે છે, ઉપદેશ કરે છે. 3000 લોકો ઉમેરાય. પિત્તરે અગાઉ કદી કર્યું નથી એવું ભાષણ. એ પરાક્રમ, એ સામર્થ્ય કેમ આવ્યું? જે પિત્તર ઈસુનો નકાર કરતો હતો કે એ માણસને હું ઓળખતો નથી, 3 વાર નકાર કર્યો. વાલાઓ, એ પિત્તર પવિત્ર આત્માથી ભરપૂર થાય છે. નવું જીવન, પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરી એના જીવનમાં છે, પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય છે, નવું જીવન છે. એ અભણને અજ્ઞાન એમ કહેતા હતા પિત્તર. વાલાઓ, એ પિત્તરે ઊભા થઈને ભાષણ કર્યું. પહેલા દિવસે 3000 પ્રભુમાં ઉમેરાય. એ નવું જીવન છે, ન્યૂ લાઈફ છે. અને ફક્ત પિત્તરમાં પ્રભુ કરે છે એમ નહીં, નબળામાં નબળા, અશક્તમાં અશક્ત માણસમાં પણ પ્રભુ કરે છે. જ્યારે માણસની માનસિક એ તૈયારી હોય કે પ્રભુ મારામાં છે, પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારામાં રાજ કરે છે, પ્રભુ એનો ઉપયોગ કરે છે. નકાર કરવાથી કોઈ ફાયદો નથી. નકારાત્મક વિચારસરણી ધરાવવાથી કોઈ જ ફાયદો નથી. એમાં પ્રશ્નો જ છે, નિરાશા જ છે, હતાશા જ છે. પણ પોઝિટિવ કે પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત મારા જીવનમાં રાજ કરે છે, મારો તેના મહિમા માટે, રાજ્ય માટે ઉપયોગ કરવા માંગે છે. એ પોઝિટિવ વિચારસરણી સાથે જ્યારે આપણે આગળ વધીએ છીએ ત્યારે પ્રભુ આપણી સાથે ચાલે છે, મદદ કરે છે. પ્રભુ પવિત્ર આત્માનું સામર્થ્ય આપે છે અને એક નવા જીવનના અનુભવમાં એ સામર્થ્ય તેના મહિમાને માટે આપણો ઉપયોગ કરે છે. ઘણી વખત આપણે એમ કહીએ કે હું અજ્ઞાન છું, અબળ છું, નિર્બળ છું, મને આ બધું ના ફાવે. વાલાઓ, એ માનની ભ્રમણા છે. ના ફાવે એ ભ્રમણા છે. પ્રભુ તો પૃથ્વી પર વિશ્વાસીના એક એક વ્યક્તિનો તેની સાક્ષીને માટે, પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત સાક્ષીને માટે ઉપયોગ કરવા માગે છે. અને તેથી શરૂઆતની મંડળીના તમામ એક ભાઈ બહેનો અને નાના મોટા તમામ એ સાક્ષી આપતા હતા કે પુનરુત્થાન પામ્યા છે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત અને તમે વિશ્વાસ કરો. અને મંડળી માટે ઉત્તરોત્તર સતત વૃદ્ધિ પામતી ગઈ. ઝડપથી આખા વિશ્વમાં એ પહોંચી ગઈ. આજે એની જરૂર છે, સખત જરૂર. એટલું કહેવાનું કે મને નવું જીવન પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં મળ્યું છે. હું નાશમાં જતો હતો, મરણમાં જતો હતો, મારા માટે કોઈ આશા નહોતી, પણ પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તે મારી મુલાકાત કરી, પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુએ મારી મુલાકાત કરી અને મને નવું જીવન મળ્યું છે. એ જીવન હું તમને જણાવું છું. એ જીવનની મારી પાસે સાક્ષી છે અને એ સાક્ષી અદ્ભુત ખજાનો છે. વાલાઓ, દુનિયામાં ઘણું બધું હશે, પણ પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરીની સાક્ષીનો ખજાનો જો જીવનમાં ના હોય ને તો આપણે કશું જ નથી. આપણી પાસે કશું જ નથી. આપણે કંગાલ, નગ્ન, અધમ અવસ્થામાં છીએ. અને જો આપણે સાક્ષી છે તો વાલાઓ, એ ધનવાન છે કે જેની પાસે પુનરુત્થાન પામેલા
પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની હાજરી છે અને સાક્ષી છે અને એ પ્રમાણે જીવન વિતાવે છે અથવા જીવનમાં આગળ વધે છે, તો એ માણસ પ્રભુમાં બળવાન છે, એ માણસ ધનવાન છે અને એ માણસ અનંત જીવન ધારણ કરેલું છે. અંધકારની તાકાતો તેને હરાવી શકશે નહીં કે તેને નુકસાન કરી શકશે નહીં. પ્રયત્નો કરશે પણ કશું એ નાશ કરી શકશે નહીં, નુકસાન કરી શકશે નહીં. કારણ કે પુનરુત્થાન પામેલા પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્ત આપણા હૃદયમાં છે, આપણા જીવનમાં છે અને પ્રભુ પવિત્ર આત્મા એ માટે આપણને મદદ કરે છે, સામર્થ્ય આપે છે, ઉત્તેજન આપે છે. અને જો આટલું હોય તો વહાલાઓ જીવનમાં બીજું શું જોઈએ? જીવનમાં બીજું શું જોઈએ? એ આનંદ અને એ શાંતિ, એ સામર્થ્ય અને એ નવું જીવન, એ સર્વાંગી જીવન છે જે પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તમાં આપણને મળ્યું છે. ત્યારે પ્રભુના નામને ધન્યવાદ હો. પ્રભુ આપ સર્વને એ માટે કૃપા આપે, સામર્થ્ય આપે, સમજવાને સહાય કરે અને એ દ્વારા પ્રભુને મહિમા કરું હું. આમેન. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. તન મન ધન મારા પ્રભુને અર્પું, તેની જાઉં બલિહાર. તન મન ધન મારા પ્રભુને અર્પું, તેની જાઉં બલિહાર. મુજ પાપીનું તારણ કરવા, મુજ પાપીનું તારણ કરવા આવ્યા જગ મોજાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે, ઈસુ ગુરુ તારણહાર. ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે. સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. ઓ સ્વર્ગ છોડી પ્રભુ જગમાવ્યા, ટાળવા કલંક કેરો ભાર. પાપી જગને
જગને દેખી દયાળે અનેક કીધા ઉપકાર ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે જે જન આશ ઈસુ પર રાખે તે પામશે ઉદ્ધાર જે જન આશ ઈસુ પર રાખે તે પામશે ઉદ્ધાર કહે વિશ્વાસી ગુરુ ગુણ ગાય કહે વિશ્વાસી ગુરુ ગુણ ગાય ઈસુનો બોલો જયકાર ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ઈસુ ગુરુ તારણહાર ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે ભાઈ મને ભાગ્ય મળ્યા છે આવો આપણે પ્રાર્થના કરીએ, પ્રાર્થનામાં જોડાઈએ. જીવનના સ્વામીને મારા પ્રભુ, અમે તમારી સ્તુતિ કરી ધન્યવાદ આપીએ છીએ. પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તના પુનરુત્થાનથી જ આખી પરિસ્થિતિ પૃથ્વી પર બદલાઈ ગઈ. આનંદ અને શાંતિ આવી, સામર્થ્ય અને નવું જીવન આવ્યું. અને પ્રભુ એ જીવનમાં તમે અમને સામેલ કર્યા છે ત્યારે ધન્યવાદ આપીએ છીએ. અમારી પ્રાર્થના છે પ્રભુ, હજી જેઓ બાકી છે તેઓ સામેલ થાય માટે સ્પર્શ કરો પ્રભુ. પવિત્ર આત્મા દ્વારા પિતા તમે આચ્છાદન કરો. ઈસુના જે નામમાં તમામ જગતની બાબતોથી છુટકારો કરો. હતાશા, નિરાશા, ભય, બીક, ડર, પ્રશ્નો, સમસ્યા એ સર્વ બાબતથી ઈસુના જે નામમાં પિતા તમે છુટકારો કરો અને તમારા મહિમાને માટે નવું જીવન આપીને આગળ દોરી જાઓ. પિતા તમે માન, મહિમા, ગૌરવ પામો એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી આ પ્રાર્થના ઉદ્ધારક સ્વામી ઈસુ ખ્રિસ્ત પ્રભુ દ્વારા સાંભળો. આમેન. આવો આપણે ઈશ્વરનું ભજન કરતા ગીત ગાઈએ અને આ ગીત દરમિયાન આપણે આપણા દાનો વડે પ્રભુને મહિમા આપીએ. દાનના અર્પણો આપણે ઓનલાઈન જે કોડ આપવામાં આવ્યો છે એમાં આપણે આપી શકીએ છીએ, આપીએ અને આ સેવા પ્રભુમાં વધુ આશીર્વાદિત થાય અને એ માટે પ્રાર્થના પણ આપણે કરીએ. આવો આપણે પ્રાર્થનામાં જોડાઈને દાન અર્પણની પ્રાર્થના કરીએ. જીવનના સ્વામીને મારા પ્રભુ, ફરીથી એકવાર અમે સ્તુતિ કરી ધન્યવાદ આપીએ છીએ આજના પવિત્ર ધન્ય દિવસ માટે, તમારી આરાધના કરવાને માટે, તમારું ભજન કરવાને માટે. પ્રભુ આ ઓનલાઈન ભજન સેવા દ્વારા વહાલાઓ વિશ્વાસી ભાઈ બહેનોની સંગતમાં રહીને ભજન આરાધના કરવા માટે તમે અમને ઉત્તમ તક આપી એ માટે આભાર માનીએ છીએ. અમારા જીવનમાં પ્રભુ તમે રસ લઈને જે આશીર્વાદો આપ્યા છે એ માટે અમે તમારો આભાર માનીએ છીએ. પ્રભુ તેમાંથી જે અર્પણ નાણાં તમારી પવિત્ર હજુમાં લાવ્યા છે એ અર્પણ નાણાંનો તમે સ્વીકાર કરો, આશીર્વાદિત કરો, તમારા મહિમા માટે તમે ઉપયોગ કરો પ્રાર્થના છે. જે હાથોએ દાનો આપ્યા સર્વને પ્રભુ તમે બળવાન કરો, આવકના સંસાધનોને પ્રભુ તમે આશીર્વાદિત કરો, અટકાવરૂપ બાબતોને તમે તોડી પાડો, દૂર કરો એવી પિતા અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. આખા સપ્તાહ દરમિયાન દરેકની સાથે રક્ષણ કરો, દરેકની સેવાને આશીર્વાદિત કરો. પિતા તમે માન, મહિમા, ગૌરવ પામો એવી અમે તમને પ્રાર્થના કરીએ છીએ. અમારી આ પ્રાર્થના અમારા મુક્તિદાતા ઈસુ પ્રભુ દ્વારા સાંભળો. આમીન. આકાશમાંના અમારા બાપ, તમારું નામ પવિત્ર મનાવો, તમારું રાજ્ય આવો. જેમ આકાશમાં તેમ પૃથ્વી પર તમારી ઈચ્છા પૂરી થાવ. દિવસની મારી રોટલી આજ અમને આપો.
જેમ અમે અમારા ઋણીઓને માફ કર્યા છે તેમ તમે અમારા ઋણીને માફ કરો અને અમે પરીક્ષામાં લાવો, પણ મુંડાઈથી અમારો છૂટકો કરો, કેમ કે રાજ્ય તથા પરાક્રમ તથા મહિમા સર્વકાળ સુધી તમારા છે. આમીન. હવે જે આપણામાં કાર્ય કરનાર સામર્થ્ય પ્રમાણે આપણે માગીએ કલ્પીએ તે કરતાં આપણે સારું પુષ્કળ કરી શકે છે, તેને ખ્રિસ્ત ઈસુમાં તથા મંડળીમાં સર્વકાળ પેઢી દર પેઢી મહિમા હો. આમીન. અને હવે આપણા તારનાર પ્રભુ ઈસુ ખ્રિસ્તની કૃપા, ઈશ્વર પિતાનો પ્રેમ, પ્રભુ પવિત્ર આત્માની સતત સંગત, સામર્થ્ય અને દરોણી પરાક્રમ આપણી સાથે પ્રભુના તમામ વાલાઓની સાથે હમણાંથી સદા સર્વકાળ હોજો. આમીન. जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। समुंदर को जिसने दो भागा, जंगल में मार्ग निकाला। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। जो वायदे को करता है पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा
जिसने बचाया, लाजर को जिस